हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां ददाति पदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनित्य नाम्नि नमो आचार्य पादाय निताय कृपयाय गोरखदाय नगरग्रामकारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित्य नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। దయచేసి అందరు వైష్ణవులను ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారైన జగపతి మహారాజు వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపద వారు నాకు ఎంత మేరను పలికిస్తారో అంత మేరను పలికేదానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఈ రోజు మనం చూడబోయేది ఐ థింక్ లాస్ట్ టైం 4th చాప్టర్ కదా మాతాజీ అయింది. అవును ప్రభుజీ. మాతాజీ నా క్లాస్ లో గుర్తు చేయండి ఒకసారి. ఈ ఫార్మ్ కూడా ఫిలప్ చేసేది ఎలా ఫిలప్ చేయాలనేది ఒకసారి చెప్తాను. ఎందుకంటే మన మీటింగ్ జరిగింది, దాంట్లో ఫార్మ్స్ అంతా కూడా కరెక్ట్ గా ఫిల్ చేసి లేదన్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ కూడా జరుగుతుంది, ఆశ్రయ ఫార్మ్స్. ఓకే ప్రభుజీ. ముందుగా మనం జపంతో స్టార్ట్ చేద్దాం. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. సో ఈరోజు మనం 5వ అధ్యాయం చూడబోతున్నాం, కర్మయోగం. సో చాప్టర్ 4 లో మనం చూసాము కృష్ణుడు అంటే ఎవరు, ఏం పరంపరా ప్రాప్తం. సో ఇమం రాజ ఋషయో విదు సకాలేనే మహత యోగో నష్ట పరంతప అనేసి భగవంతుడే చెప్పారు. ఇది గురు శిష్య పరంపర ద్వారా వచ్చేది. ఇది నేను ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా వివస్వానికి నేను చెప్పాను, వివస్వాన్ మనుకి చెప్పారు, ఇది మను ఇక్ష్వాకుడికి చెప్పారు. ఈ రకంగా గురు శిష్య పరంపరలో మాత్రమే వచ్చేది భగవద్గీత జ్ఞానము. సో అది కాకపోతే కొంతకాలానికి ఆ యోగం అనేది నష్టం అయిపోయింది అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో యాక్చువల్ గా ఏంటి కృష్ణుడు అర్థం అని అంటే, ఇదే ఎప్పుడు కూడా భగవద్గీత అనేది గురు శిష్య పరంపరలో మాత్రమే చెప్పాలి, గురు శిష్య పరంపరలోని మాత్రమే నేర్చుకోవాలి. గురు శిష్య పరంపరలో కాకపోతే ఆ యోగం అనేది నష్టం అయిపోతుంది. సో మధ్యలోనెక్కడో ఆ గురు శిష్య పరంపర అనేది ఆ చైన్ బ్రేక్ అయింది, కాబట్టి ఆ యోగం అనేది నష్టం అయిపోయింది అని చెప్తున్నారు. సో యోగం అంటే ఏంటి అని అంటే, భగవంతుడి గురించి భక్తుడు తెలుసుకునేటప్పుడు ఎప్పుడైతే మనిషికి తన ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం తెలుస్తుందో, భగవంతుడు ఎవరు అనేది తెలుస్తుందో, తన స్వరూపము అంటే స్వరూపం అంటే ఒరిజినల్ రూపం ఏంటి, ఒరిజినల్ గా నేను ఎవరు, కమలేశ గోవిందదాస్ అన్న, లేక ఈ శరీరాన్న, లేకపోతే నేను ఒక మేనేజర్నా, ఏంటి అంటే అదేది కాదు. నేను ఇవంతా కూడా జస్ట్ బిరుదులు. ఈ ఒక్క లైఫ్ దాకా, ఈ లైఫ్ అయిపోయింది అని అంటే ఆ బిరుదులన్నీ కూడా పోతాయి అన్నమాట, అవన్నీ టెంపరీ. కానీ ఒరిజినల్ గా నేనెవరు అని అంటే నేను ఆత్మస్వరూపాన్ని, అది నా ఐడెంటిటీ. సో అది తెలుసుకునే దానికోసమని మనకి ఖచ్చితంగా గురు శిష్య పరంపరలోనే మనం గురువుని ఆశ్రయించాలి అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే ఆశ్రయించకపోతారో, ఎప్పుడైతే ఆశ్రయిస్తారో మన గురించి మనకు తెలుస్తుంది, భగవంతుడి గురించి తెలుస్తున్నప్పుడు దాన్ని యోగం అంటారు. సో ఎప్పుడైతే మనకి గురువుని కాకుండా ఇంకెవరినైనా సరే కూడా మనం పట్టుకున్నాము అని అంటే గురు శిష్య పరంపరలోని రాని వారిని ఎవరైనా పట్టుకున్నాము అని అంటే అది యోగం కిందకి రాదు. కాబట్టి దానివల్ల మనకి నాలెడ్జ్ రాదు, దాని నుంచి మనకి మోక్షం కూడా రాదు. సో ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే, మనం వైర్ ఏదైనా సరే కూడా ఎలక్ట్రిక్ వైర్ మన మెయిన్ స్విచ్ కి అంటే మెయిన్స్ కి, ఎలక్ట్రిక్ మెయిన్స్ కి కానీ, లేకపోయినా మన ఓవర్ హెడ్ లైన్స్, పవర్ లైన్స్ ఏదైనా సరే పవర్ కేబుల్స్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటేనే దానికి పవర్ వస్తుంది. ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి కనెక్ట్ కాకపోతే దానికి పవర్ రాదు. కొన్ని ట్రాన్స్ఫార్మర్ కనెక్ట్ అయింది, ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మీద ఇంకైనా కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. సో ఒకవేళ అది కనెక్ట్ అయ్యి లేదు అని అంటే దానికి కూడా పవర్ రాదు, ఆబ్వియస్లీ దాని నుంచి మనకు కూడా పవర్ రాదు అనమాట. కాబట్టి వెరీ సింపుల్ ఏంటి అని అంటే, గురు శిష్య పరంపర అనేది మనకి ఖచ్చితంగా ఉండాలి. సో ఇది మనం తెలుసుకున్నాము కిందటి అధ్యాయంలో. సో మనకి 5వ అధ్యాయంలో ఏంటి అని అంటే కొన్ని పార్ట్స్ గా డివైడ్ అయి ఉన్నది, టోటల్ 6 పార్ట్స్ గా. సో దాంట్లో ఏంటి అని అంటే, నిష్కామ కర్మయోగం అనేది కర్మ సన్యాసం కంటే కూడా బెటర్ అనేసి చెప్తున్నారు. దాని నిష్కామ కర్మయోగం ఎలా చేయాలి అండ్ జ్ఞానాన్ని ఎలా ఆర్జించుకోవాలి అనేది, అండ్ మనం పరమాత్మ మీద మనం ఫోకస్ పెట్టుకొని ఏ రకంగా మనము ముక్తి అనేది పొందొచ్చు, అండ్ ముక్తి అనేది అష్టాంగ యోగం ద్వారా ఎలా పొందొచ్చు అనేది వాటన్నిటి గురించి చెప్తున్నారు. 6th పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, పీస్ ఆన్ ది ప్లాట్ఫామ్ ఆఫ్ లిబరేషన్. సో అక్కడ మనకి ముక్తి దొరికిన తర్వాత ఆనందం అనేది కలుగుతుంది, ఎలాగా అనే దాని గురించి మనకి ఫోకస్ అన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఏంటి అని అంటే, నిష్కామ కర్మయోగం అనేది కర్మ సన్యాసం కంటే కూడా గొప్పది అండ్ సులువైనది అనేసి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అర్జునుడు మళ్ళీ అడుగుతున్నారు, ఎందుకు, వెదర్ రినౌన్సింగ్ వర్క్ ఈజ్ సుపీరియర్ టు వర్కింగ్ విత్ డిటాచ్మెంట్. సో కర్మ యోగం అనేది బెటరా లేక కర్మ సన్యాసం అనేది బెటరా అనేది మళ్ళీ ప్రశ్న అడుగుతున్నారు. 3వ అధ్యాయంలో ఇదే ప్రశ్న అడిగారు, కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రశ్న అడుగుతున్నారు. ఎందుకు అడుగుతున్నారు అసలు అంటే అది చూద్దాం. సో కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, రెండు మంచిదే, కాకపోతే రెండింటిది కూడా ఉద్దేశం ఒకటే, కాకపోతే కర్మ యోగం అనేది బెటర్ కర్మ సన్యాసం కంటే కూడా అనేసి అని చెప్తున్నారనమాట.
సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ సంశసి యశ్రేయ ఏతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. అంటే ఓ కృష్ణ, ఇప్పుడు ఇక్కడ అర్జునుడు చెప్తున్నారన్నమాట, మీరు నాకు ముందు కర్మాన్ని అంతా కూడా విడిచిపెట్టామని చెప్తున్నారు, మళ్ళీ కర్మయోగం చేయమని చెప్తున్నారు. ఖచ్చితంగా చెప్పండి ఏది నాకు ఇంపార్టెంట్, ఏది మంచిది అని. ఎందుకు అసలు ఈ ప్రశ్న ఎందుకు అడుగుతున్నారు? కృష్ణుడు ఎక్కడ చెప్పారు కన్నా సన్యాసం బెటర్ అనేసి అని? అంటే దానికి మనం చూడొచ్చు ఏంటి అని అంటే, మనకి ఫస్ట్ జ్ఞానం గురించి చెప్పారు భగవంతుడు, దాని తర్వాత బుద్ధి యోగం గురించి చెప్పారు. కానీ ఎవరైతే ఈ రకంగా ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం తెలుసుకొని ఉంటారో వారికి ఎటువంటి కర్మలు లేదు అనేసి అని చెప్పారనమాట. వారికి ఏ కర్మ బంధనాత్ అనేది లేదు అనేసి అని చెప్పారనమాట. కాబట్టి ఇంకోటి ఏం చెప్పారు అని అంటే, ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఓ చాస్టైజర్ ఆఫ్ ఎనిమీ ది సాక్రిఫైస్ పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద నాలెడ్జ్ ఇస్ బెటర్ దెన్ మేర్ సాక్రిఫైస్ ఆఫ్ మెటీరియల్ పొజిషన్స్. సో జ్ఞానాన్ని పెట్టుకొని మనం ఏదైనా సరే కూడా ఇది సన్యాసం తీసుకున్నాం అంటే కర్మ సన్యాసం చేస్తే అది బెటర్, అంతేగాని జస్ట్ భౌతికంగా అన్నిటినీ నేను విడిచిపెట్టేసి ఉంటాను అని అంటే అది సరైనది కాదు అని చెప్తున్నాను అనమాట. ఆల్ సాక్రిఫైసెస్ వర్క్ కల్మినేట్ ఇన్ ట్రాన్సెండెంటల్ నాలెడ్జ్. సో ఏదైనా కర్మ సన్యాసం కానివ్వండి లేకపోతే కర్మ యోగం కానివ్వండి, రెండూ కూడా జ్ఞానానికి దారి తీస్తుంది. సో జ్ఞానం వల్ల మనకి ఏంటి అని అంటే భక్తి అనేది కూడా వస్తుంది అని అంటున్నారు అనమాట. Therefore, the doubts which have arisen in your heart out of ignorance should be slashed by the weapon of knowledge. కాబట్టి జ్ఞానం ద్వారా మనం అజ్ఞాన అంధకారాన్ని మనం దూరం చేసుకోవాలి అని అంటున్నారు. కాబట్టి లేచి యుద్ధం చెయ్యి అనేసి అని చెప్పారనమాట. సో బుద్ధి యోగము ద్వారా మనం జ్ఞానం, ఇది అర్జునుడిని కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు వర్కింగ్ త్రూ బుద్ధి యోగ. ఓకే, సో సెకండ్ చాప్టర్ 49th శ్లోకాలు ఇచ్చున్నారు, బుద్ధి యోగము ద్వారా చెయ్యరాని పనులని దూరంగా పెట్టాలి అనేసి. సో బుద్ధి యోగము అని అంటే ఏంటి అని అంటే, మనం భక్తి మార్గంలోని బుద్ధిని ఉపయోగించుకోవడం, మన ఒరిజినల్ స్వరూపం కోసం అనేసి మనం బుద్ధిని ఉపయోగించుకోవడం, దాన్ని భక్తి యోగం ఆర్ బుద్ధి యోగము అని అంటారనమాట. అదర్వైజ్ బుద్ధి అనేది మన ఇది భౌతిక ఇంద్రియాలు. సో కర్మేంద్రియాలని మనం భౌతికమైన కోరికల కోసం మనం పెట్టుకున్నాం అంటే అది బుద్ధి అని అంటారు. కానీ మన జ్ఞాన ఇంద్రియాలని మనం ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మిక చింతన కోసం, స్వాధ్యాయం కోసం అనేసి మనం ఉపయోగిస్తామో అప్పుడు దాన్ని బుద్ధి యోగము అని అంటారు. కాబట్టి అక్కడ బుద్ధి యోగం ఉపయోగించమంటున్నారు కృష్ణుడు అర్జునుడిని. కానీ అర్జునుడు ఏమనుకున్నారంటే, ముందు బుద్ధిని ఉపయోగించి మనం చెయ్యరాని పనులన్నింటినీ కూడా పక్కన పెట్టేయాలి అనేసి అని అనుకున్నారు. కాబట్టి అక్కడ ఒకసారి కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు ఎందుకు కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది అని అంటే, ఇక్కడ అర్జునుడికి కృష్ణుడు చెప్పింది ఏంటి అని అంటే, రెండు రకాలుగా కూడా అది మనకి ఏ రకంగా చేసినా సరే కూడా, ఈవెన్ కర్మ యోగము ద్వారా లేక కర్మ సన్యాసం ద్వారా కూడా మనకి జ్ఞానం అనేది లభిస్తుంది. రెండు మంచిదే. కానీ కర్మ యోగంలో నుంచి మనకి ఏమవుతుంది అని అంటే, దాంట్లోని ఎవరైతే యాక్చువల్ గా తెలుసుకుంటారో, జ్ఞానం ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వారికి ఎటువంటి కర్మ అనేది, కర్మ బంధనాత్ అనేది ఉండదు, ఎటువంటి వర్క్ వారు చేయవలసిన అవసరం లేదు అని అంటున్నారు. మరంటే ఏం వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదంటే కర్మ సన్యాసమే కదా అనేసరి. మరి కర్మ సన్యాసం అయినప్పుడు నేను ఎందుకు ఈ రకంగా నేను చెయ్యాలి? సో మీరు నాకు చెప్తున్నది కర్మ సన్యాసం అని, ఇక్కడ మీరు కర్మ సన్యాసం గురించి మాట్లాడుతున్నారు. మరి నాకు ఒక పక్కన కర్మ యోగం అని అంటున్నారు, కర్మ సన్యాసం అని అంటున్నారు. ఏది నేను ఖచ్చితంగా చేయాలో నాకు నిశ్చితంగా చెప్పండి అని అడుగుతున్నారు. సో మనకేంటి అని అంటే, మామూలుగా ఎప్పుడు మనం ప్లాన్స్ చేస్తూ ఉంటాము ప్రతిసారి. సో రేపు ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏం చేయాలి, డౌన్ ది లైన్ 5 years తర్వాత మనం ఏం చేయాలి, ఈ ఆలోచనలంతా కూడా మనకి యాక్షన్స్ కిందకి మారుతాయి. సో చేసే కర్మల కిందకి మారుతాయి. సో మన కర్మలు ఏంటి అని అంటే మనకి అలవాట్ల కిందకి మారుతాయి. సో అలవాట్లు అనేది మన గుణం అయిపోతుంది అనమాట. ఆ గుణమే మనకి ధ్యేయం అయిపోతుంది. సో దానివల్ల ఏంటి అని అంటే, మనం ఏ రకంగా ఆలోచిస్తామో, వాచ్ యువర్ యాక్షన్స్, వాచ్ యువర్ థాట్స్ అని అంటారనమాట. మనం ముందుగానే ఆలోచనలు సరిగ్గా లేకపోతే అది మన కర్మ కిందకి మారిపోతుంది. ఆ కర్మ అలవాటు అయిపోయి అదే మనకి గమ్యం అయిపోతుంది అది. సో మరి కాబట్టి ఇక్కడ కర్మ సన్యాసం అనేది చేసాము అంటే మనకి ఏమవుతుంది అని అంటే, దానివల్ల మనకి జ్ఞానం అనేది తక్కువ, దానివల్ల మనకి మానసికంగా మనం ఒక ఫోకస్ అనేది పెట్టుకోలేకుండా మనం కర్మని మాత్రమే సన్యాసం చేస్తున్నాం. కానీ మనకి భగవంతుడి పట్ల భక్తి అనేది దాంట్లో ఎక్కడా కూడా ఛాన్సే లేదు. కాబట్టి అలాంటప్పుడు అది కరెక్ట్ అయిన దారి కాదు అనేసి అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట.
దీంట్లో ఏంటి అని అంటే డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ సోల్. సో ఫస్ట్ ఆత్మ గురించి చెప్పారు. సో ఆత్మ గురించి చెప్పారు. దాని తర్వాత ప్రిస్క్రైబ్డ్ డ్యూటీస్, ఒక్కొక్కరికి కర్మలు ఏమేమి చేయాలి అనేసని దాని గురించి కూడా చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఎంటాంగిల్మెంట్ ఆఫ్ సోల్ బై ఫ్రూటివ్ యాక్టివిటీస్, కర్మ మనం చేసేది దాని పట్ల ఆసక్తి పెట్టుకుంటూ చేసామనంటే, నేను ఏం చేస్తే నాకు ఏం దొరుకుతుంది అనేది ఆలోచిస్తూ మనం చేసామనంటే అది కర్మ బంధనానికి మనకి దారి తీస్తుంది అనమాట. నాకేం వస్తుంది అన్నట్టుగా ఆలోచిస్తూ మనం చేస్తామనంటే కర్మ బంధనాత్ కిందకు వస్తుంది. ఆ ఫ్రూటివ్ యాక్టివిటీస్ చేసామనంటే కర్మ బంధనాత్ వస్తుంది. కర్మ బంధనాత్ వల్ల మళ్ళీ మళ్ళీ సంసార చక్రంలోని మనం బర్త్, డెత్, ఓల్డ్ ఏజ్, డిసీజ్ అనేది ఖచ్చితంగా మనకి తప్పదు. అండ్ అదే కానీ మనం ప్రిస్క్రైబ్ డ్యూటీస్ మనకి భక్తి మార్గంలోని అంటే మనకి ఏ కర్మని చేసినా ఆ కర్మ పట్ల మనం ఆసక్తి పెట్టుకోకుండా నాకేంటి వస్తుంది అన్నట్టుగా మనం ఆ ఆలోచనతో లేకుండా చేసామనంటే మనకేంటి అని అంటే బెటర్ అది. కానీ మళ్ళీ అంత చేసే దాంట్లో ఏంటి అంటే కర్మ సన్యాసం ఒకటి, దానివల్ల జ్ఞానం దొరుకుతుంది అని, అది మంచిదే కానీ అది ఉత్తమమైనది కాదు. ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే నిష్కామ కర్మయోగం, ఇది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది అని అంటున్నారు అనమాట. సో రెండింటినీ చేసినా సరే కూడా మనకి ఎటువంటిది చేసినా సరే కూడా మనకి జ్ఞానానికి దారి తీస్తుంది. మరి జ్ఞానంలో ఉండే వారికి ఎటువంటి కర్మ అనేది లేదు అని చెప్తున్నారు. మరి అలాంటప్పుడు అది డివోషన్ ఎలా అవుతుంది? డివోషన్ జ్ఞానమా? మరి ఏది చేయాలి నేను ఇప్పుడు? జ్ఞానంలో ఉండే వారికి ఏదైనా సరే కూడా ఎవరికి కూడా వారికి కర్మని చేయవలసిన అవసరం లేదు అని అంటున్నప్పుడు మరి అలాంటప్పుడు నేను ఏది చేయాలి? జ్ఞాన మార్గం అంటే కర్మ సన్యాసం చేయాలా, లేక భక్తి మార్గం అంటే కర్మ యోగం చెయ్యాలా అనేసని అర్జునుడు ఇప్పుడు డౌట్ అడుగుతున్నారు అనమాట. సో ఇది అర్జునుడి యొక్క డౌట్ అనమాట. సో యాక్చువల్గా ఎందుకోసం డౌట్ లో ఉన్నారు అర్జునుడు అని అంటే, ఈ కర్మ యోగము, కర్మ సన్యాసం అనేది ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్, చాలా మందికి ఇది డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది. సో అర్జునుడికి ఈ డౌట్ తెప్పించిందే కృష్ణుడు. కృష్ణుడు ఈ డౌట్ తెప్పించిన దాని వల్ల మన బెటర్మెంట్ కోసం అనేసని అర్జునుడు ఇదే ప్రశ్నని కృష్ణుడిని మళ్ళీ మళ్ళీ అడగడం అనేది జరుగుతోంది. సో దట్ మనకి కూడా తెలుస్తుంది కర్మ అనేది మనం ఏ కర్మని చేసినా దాని మీద ఆసక్తి మనం పెట్టుకోకుండా మనం చెయ్యడం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో ఆ రకంగా చేసాము అని అంటే అది ఒక యజ్ఞం కిందకే మారిపోతుంది అది అనేసని. సో వర్క్ ఫర్ సెన్స్ ఎంజాయ్మెంట్ యాక్టివిటీ మస్ట్ బి గివెన్ అప్. సో ఇక్కడ భగవంతుని అడుగుతున్నారు. సో ఇంతకు ముందే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము, మనం ఏదైనా సరే కూడా మన కోరిక కోసం అనేసని మనం చేసేది మానేయాలి అనేసని. సో రాజ్యం కోసం పోరాడేది అనేది కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలి అని అంటే ఒక భౌతికమైన యాక్టివిటీయే కదా, నా ఇంద్రియ తృప్తి కోసమే కదా నేను చేసేది, కాబట్టి అది మీరు నన్ను విడిచిపెట్టాలి అనేసి అని అంటున్నారు అని అనుకున్నాను. మరి ఏం చేయాలి నేను అని అడుగుతున్నారనమాట. సో దానికి ఇక్కడ భగవంతుడు ఇదంతా కూడా చెప్పారనమాట. ఇది యాక్చువల్ గా అర్జునుడి తలకు డౌట్ అనమాట. సో ఏంటి అని అంటే నిష్కామ కర్మం చేసినా, కర్మ సన్యాసం చేసినా సరే కూడా అన్ని జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది. మరి జ్ఞానం ఇచ్చేటప్పుడు వారికి కర్మ చేయవలసిన అవసరం లేదంటున్నారు. కాబట్టి భక్తి యోగమా లేక నిష్కామ కర్మయోగమా లేక ఇదే జ్ఞాన యోగమా అంటే సన్యాసమా అనేసని. సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే మాయావాది సన్యాసి. సో మాయావాది అని అంటే ఏంటి అని అంటే మాయ అంటే ఉన్నది లేనట్టు, లేనిది ఉన్నట్టు. ఈ రకంగా ఎవరైతే సన్యాసులు అంటే కాషాయ వస్త్రం వేసుకొని అడవి లోపలికి వెళ్ళిపోయి వారు తపస్సు చేసుకుంటాం అనుకుంటారో వారికి వైష్ణవ సన్యాసి, వైష్ణవాసులో కూడా సన్యాసులు ఉన్నారు. ఈవెన్ మనకి జిఆర్ స్వాములు కానీ లేకపోయిందా మా గురువు అయిన జయపతాక్ మహారాజులు కానీ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు కానీ వారు కూడా సన్యాసులే. సో వీరంతా సన్యాసులు. కానీ ఇంకో రకమైన సన్యాసులు కూడా ఉన్నారు, వారు బాబాజీస్ అంటారనమాట. సో వారికి ఈ గురువులకి మధ్యన డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, మామూలుగా అయితే అడవిలో నిలిపే మాయావాదం ఎవరైతే పాటిస్తారో అటువంటి సన్యాసులకంతా కూడా చేయవలసింది ఏంటి అని అంటే శుద్ధీకరణ అనేది అవసరం. సో ఆ శుద్ధీకరణ చేసుకొనిది వారు అంటే, నేను ఇక్కడ మాట్లాడేది ఢోంగి బాబాల గురించి కాదు. అంటే వాళ్ళ ఊరికనే కపటం దీంట్లోని వాళ్ళే బాబాజీలు అని చెప్పుకునే వాళ్ళ గురించి కాదు. ఒరిజినల్ మాయావాది అనమాట. అంటే అఘోర సాధువులు అటువంటి వారు ఉంటారు, ఎవరైతే అడవిల్లో వెళ్ళిపోయి లేక హిమాలయాల్లో వెళ్ళిపోయి తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు, ఒరిజినల్ సాధువుస్ వారు.
కానీ వాళ్ళది కూడా సరైన పద్ధతి కాదు, అజ్ఞానం వల్ల వచ్చినది అనేసి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అండ్ వైష్ణవ సన్యాసులకి అటువంటి సన్యాసులకి మధ్యన తేడా ఏంటి అని అంటే, వారికి ఇది తపస్య అవి చేసుకోవాలి అని అంటే వారికి చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే ముందు శుద్ధీకరణ అనేది చేసుకోవాలి. కానీ వైష్ణవ సన్యాసీలు చేసేది ఏంటి అని అంటే సెల్ఫ్ శుద్ధీకరణ అనమాట. భక్తి మార్గంలోనే ఆటోమేటికలీ శుద్ధీకరణ అనేది జరిగిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ అంతేకాదు, సింప్లీ జ్ఞాన ఈజ్ ఇన్సఫిషియంట్ ఫర్ లిబరేషన్. జ్ఞానం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. జ్ఞానం వల్ల మనకి ఏంటి అని అంటే జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరం శాంతి. సో మనకి జ్ఞానం అనేది కావాలి. దేనికోసం అని అంటే భగవంతుని తెలుసుకునే దానికి జ్ఞానం కావాలి. కానీ జ్ఞానం మాత్రమే మనం తెచ్చుకున్నామనంటే అర్జించుకున్నామనంటే అది సరైనది కాదు, అంత మాత్రంతోనే సరిపోదు అని అంటున్నారు ఇక్కడ. కానీ మనకి కర్మ సన్యాసంలోని ఇది చెప్తున్నారు. కానీ కర్మ యోగంలో ఏం చెప్తున్నారంటే కర్మ చేయడం అనేది కంపల్సరీ. కర్మ చేయకుండా ఏ ఒక్కరు కూడా మనుషులు ఒక్క క్షణం కూడా ఉండలేరు అనేసి చెప్తున్నారు. కాబట్టి వైష్ణవ సన్యాసం అనేది బెటర్. మరి మాయావాద సన్యాసంలో ఏంటి అని అంటే రిస్క్ ఆఫ్ ఫాలింగ్ డౌన్. వారికి ఇంత జ్ఞానాన్ని అర్జించుకుంటారు, కానీ వారికి ఎక్కడైనా సరే కూడా మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళేదానికోసం వాళ్ళకి ఆ జ్ఞానం భక్తి అనేది లేకుండా పోతే, మనకి 2వ అధ్యాయంలోని మనం చూసాము, నేహా విక్రమ నాసోస్తి ప్రతివాయోన విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. ఇక్కడ భక్తి గురించి చెప్పారు. అది మనం కొద్దిపాటు స్టార్ట్ చేసినా సరే కూడా అది మనకి అంతమందించిపోదు. ఇప్పుడు ఈ జన్మలోని మనం ఒక 10% భక్తి చేసాం, మనకి వచ్చే జన్మలోని 11% నుంచి మనం స్టార్ట్ చేస్తాం, అంతేగాని 0 నుంచి కాదు. కానీ జ్ఞానం అనేది ఈ జన్మలోని మనం పెద్ద పండితుడైనప్పటికీ కూడా వచ్చే జన్మలోని మళ్ళీ మనం 0 నుంచే స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి రిస్క్ ఆఫ్ ఫాలింగ్ డౌన్ అనేది ఉన్నది. కానీ భగవద్గీతలోని మనకు ఆల్రెడీ చెప్పారు, భక్తిలోని మాత్రం మనకి ఎక్కడైతే స్టాప్ చేసామో మనం అక్కడి నుంచే మనం మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అని. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్కంప్లీట్ రినౌన్సియేషన్. సో మాయావాద సన్యాసులకి ఏంటి అని అంటే వారు వైరాగ్యం అనేది సరైనది కాదు అనేసి అని అంటున్నారు అనమాట. ఎందుకనంటే వారు భౌతికమైనటివి విడిచిపెడుతున్నారు, కానీ ఆధ్యాత్మికంగా వారు కంప్లీట్ గా అసలు ఈ శరీరం అనే కాన్సెప్ట్ నుంచే వారు విముక్తి తీసుకోవాలి ఫస్ట్ అని. కానీ వైష్ణవ సన్యాసులు ఏంటి అని అంటే వారు కంప్లీట్ రినౌన్సియేషన్. వారు ఈ శరీరం కాదు, వారు ఆత్మ అనేసని వారు తెలుసుకుంటారు. దేవాది దేవుడైన కృష్ణుడి కోసం అని వారు ఏమైనా సరే కూడా చేసేదానికి తయారుగా ఉంటారు అనమాట. సో ఇక్కడ మాయావాద సన్యాసంలో ఏంటి అని అంటే ఉద్గమం అంటే అసలు మెయిన్ మనం ఎవరిని చేరుకోవాలి అనేది వారు తెలుసుకుంటారనమాట. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విష్ణు దాకా వారు చేరుకోలేరు, తెలుసుకునే దాంట్లోనే ఆ ప్రాసెస్ లోనే ఉంటారు. కానీ వైష్ణవ సన్యాసంలో ఏంటి అని అంటే ఒరిజినల్ గా ఒక చెట్టుకి ఏ రకంగా అయితే మొదలు అవసరమో ఆ రకంగా వారు దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడిని సాటిస్ఫై చేస్తున్న పనులు చేస్తున్నారు అనమాట. భగవద్గీతలో అంతా కూడా భగవంతుడు భక్తి గురించి మాత్రమే చెప్పారు. సో ఎప్పుడైతే మనం భక్తి చేస్తుంటామో అప్పుడు భగవంతుని తృప్తి పరిచినట్టుగా అవుతుంది అనమాట, భగవంతుని సాటిస్ఫై చేసినట్టు అవుతుంది. కాబట్టి భగవంతుడు సంతృప్తి పడినప్పుడు మనకి సంతోషం కలుగుతుంది. కానీ కర్మ సన్యాసంలోనేంటి అని అంటే వారు అసలు ఇది ఎవరు, విష్ణు ఎవరు అనేసి తెలుసుకునే పద్ధతిలోనే ఉంటారు, జ్ఞాన సహకరణలోనే ఉంటారనమాట. సో ఇక్కడేంటి అని అంటే కర్మ సన్యాసంలోనే డిటాచింగ్ ఫ్రమ్ మ్యాటర్. సో జడ పదార్థం నుంచి వారిని వారే వేరు చేసుకునేదానికి నేను ఈ శరీరం కాదు, నేను ఈ శరీరం కాదు అనేసి ఆ రకంగా వారు తెలుసుకునేదానికి ప్రయత్నిస్తారు. కానీ మనకేంటి అని అంటే నేను ఈ శరీరం కాదు అని తెలుసుకునే దానికంటే ముందు మనం నేను కృష్ణుడి యొక్క దాసుని అనేది తెలుసుకునేది, అది వైష్ణవ సన్యాసం. ఎప్పుడైతే అక్కడ అటాచ్మెంట్ వస్తుందో ఆటోమేటికల్ ఇక్కడ డిటాచ్మెంట్ వచ్చేస్తుంది. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే మనం చిన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు, మీరు నేను అందరం కూడా మన పేరెంట్స్ ని గొడవపడి సైకిల్ కొనమని చెప్పుని ఉంటాం. సో సైకిల్ అనేది ఒకప్పుడు మనకి ఒక పెద్ద ప్యాషన్ అనమాట, ఖచ్చితంగా ఉండాలి సైకిల్ అనేసి. సో కొంతకాలం సైకిల్ తొక్కాము, దాని తర్వాత పెద్ద అయ్యాము, దాని తర్వాత బైకులు, దాని తర్వాత ఏమైందంటే కార్స్. సో మనకి ఇప్పుడు కార్ల అంతా వచ్చిన తర్వాత మనకి ఏంటంటే ఆ సైకిల్, బైక్ వాటన్నిటి మీద అంత వ్యామోహం అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే హయ్యర్ టేస్ట్ అనేది తెలిసింది మనకి. సో అందుకోసం అనేసి హయ్యర్ టేస్ట్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో మనం లోవర్ టేస్ట్ మనం వదిలేస్తాం. అలాగే మనకేంటి అని అంటే ఎప్పుడైతే హయ్యర్ టేస్ట్ కృష్ణుడి పట్ల మనకి భక్తి అనేది కలుగుతుందో అప్పుడు ఈ శరీరం ఇంకా శరీరానికి సంబంధించిన అవసరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అవసరాలు కూడా కాదు, కోరికలు వాంఛలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవంతటిని పక్కన పెట్టేస్తాం. ఇవంతా కూడా ఇంపార్టెంట్ కాదు అని.
కాకపోతే మాయావాద సన్యాసంలోనే ఏంటి అని అంటే ఇంకా వారు వేరయ్యేదానికి, ఇప్పుడు అందుకోసమే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా చెప్పింది, ఎవరైతే నాన్ వెజిటేరియన్ అవి తింటున్నారో వారిని ఫస్ట్ వారికి చెప్పామనంటే నాన్ వెజిటేరియన్ మానేయండి మానేయండి అనేసి అని ఎప్పటికీ భక్తి అనేది రాదు. వారికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హయ్యర్ టేస్ట్ అలవాటు చేయించండి, జపంలో ఉండే రుచి తెలిపించండి, వారికి ప్రసాదంలో ఉండే ఆ రుచిని చూపించండి వారికి. సో వారికి ఆ రకంగా కొద్దిగా టేస్ట్ వచ్చింది అని అంటే ఎప్పుడైతే వారు తెలుసుకుంటారో ఈ నాన్ వెజిటేరియన్ అనేది కేవలం టేస్ట్ కోసమనే, కాకపోతే ఆ టేస్ట్ అనేది కూడా పెద్దగా రాదు, మనకి ప్రసాదం ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నది అనేసి వారికి తెలుసుకున్నారంటే ఆటోమేటికలీ నాన్ వెజిటేరియన్ అంతా కూడా మానేస్తారు. ఎప్పుడైతే జ్ఞానం వస్తుందో వారికి అప్పుడు చిన్న చిన్న వాటి కోసం అనేసి పాకులాడడం అనేది మానేస్తారు. కాబట్టి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఎవరికి కూడా ఇటువంటివి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అవంతా ఫస్ట్ నుంచి చెప్పలేదు. వారికి చెప్పిందంతా ఒకటే ఒకటి, 16 మాలలు మాత్రం ఖచ్చితంగా చేయండి, 16 మాలలు ఖచ్చితంగా చేయండి అని. ఆ రకంగా ఎవరైతే చేశారో సమయమే మనకి ఇది ఉన్నది అంటే ప్రూఫ్ గా ఉన్నది, కాలం అనేది ప్రూఫ్ గా ఉంది. గొప్ప గొప్ప డివోటీస్ అంతా కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వర్స్ట్ పీపుల్ లోంచి అంతా కూడా తీసుకొని వచ్చారనమాట. దేనికి పనికిరాని వారు అన్నట్టుగా ముద్ర వేయబడిన వారి నుంచి వారందరినీ కూడా ఒక అద్భుతమైన భక్తుల్లాగా తీర్చిదిద్దారు. మనకంటే అద్భుతంగా చేస్తారు వారు. మనకి భారతీయులమైండు మనకి భగవద్గీత అవంతా కూడా తెలియకుండా పోతుంది, ఉపచారాలు ఏంటో తెలియకుండా పోతుంది. ఎక్కడైనా సరే కూడా ఈ ఇస్కాన్కి వెళ్ళి చూడండి, ఈ ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి ఒకప్పుడు అన్ని రకాలుగా మద్యము, మాంసము, జూదము, పరస్త్రీ సంభోగం అన్ని చేసేవారు వారంతా కూడా ఒకప్పుడు. వారు కంప్లీట్ గా విడిచిపెట్టేసి ఇప్పుడు టీ కాఫీ లేదు, ఆనియన్ గార్లిక్ లేదు, ఏది లేదు. వారు వచ్చి ఆ డేటీస్ కి ఎలాగ అసలు మనం వారికి డ్రెస్సింగ్ వేయించాలి, ఆ విగ్రహాలకి ఎలాగ మనం అద్భుతంగా మనం వారి దుస్తులు మనం వేయగలము అనే దాని మీద ట్రైనింగ్ ఇస్తారు వారు. ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందంటే అసలు వారు మనకి శ్లోకాలవంతా కూడా నేర్పిస్తారు. వారి ఉచ్చారణ కూడా ఇంపెక్కబుల్ ఉచ్చారణ అనమాట, అంత బాగుంటుంది. సో ఇంకోటి ఏంటంటే మాయావాది సన్యాసంలోని ఆబ్వియస్లీ వారికి భక్తి లేదు కాబట్టి దాంట్లోని ఆనందం అనేది కూడా ఉండదు అనమాట. వారికి ఆత్మ అనేది సంతృప్తి పడదు. సంతృప్తి పడకుండా వారు పైన పైన మాత్రమే వారు డిటాచ్మెంట్ చేస్తూ ఉండేటప్పుడు ఆనందం అనేది లేదు. కానీ భక్తి మార్గంలోని ఆనందం అనేది ఉంటుంది. అండ్ సెన్సెస్ వాళ్ళు అక్కడ రెస్ట్రిక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు, లేదు లేదు వద్దు వద్దు, పరస్త్రీ సంభోగం అనేది తప్పు 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 తప్పు, సరే ఒక్కసారి చూస్తాను. ఇప్పుడు ఆ రకంగా దానివల్ల ఏమవుతుందని అంటే మళ్ళీ భౌతికమైన దీంట్లోని పడిపోతారు. విశ్వామిత్రుడు చేసింది అదే. సో అతను ఏంటి అని అంటే మాయావాద సన్యాసం తీసుకున్నారు. అతనికి భక్తి వల్ల వచ్చినట్టు కాదు. అతను ఏంటి అని అంటే వశిష్ఠ మహాముని కంటే కూడా పెద్ద ఋషి అవ్వాలని అనుకున్నారు. అందుకోసమని అతను తన ఇంద్రియాల్ని చాలా ఫోర్స్ఫుల్ గా అతను కంట్రోల్ చేసుకొని పెట్టుకున్నారు. దానివల్ల ఏమైంది, కొంతకాలానికి ఎప్పుడైతే అప్సరస అతని వెనకాతలే వచ్చేసరికి కొంతకాలానికి అతని కోరికని కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయారు. ఆ రకంగా భౌతికమైన ప్రపంచానికి మళ్ళీ పడిపోయారు. కానీ భక్తులు అలా కాదు, వారి సెన్సెస్ ఎంగేజ్ అయి ఉంటుంది దేంట్లోని, భక్తి మార్గంలోని. సో మనకి హరిదాస్ ఠాకూర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉన్నది. అతని దగ్గరికి కూడా వేషని పంపించారు, కానీ అతను ఏం చేశారు, భక్తి వల్ల అతని ఇంద్రియాలన్నీ కూడా నిగ్రహంలో ఉంటాయి. దానికి అధిపతి ఎవరవుతారు అని అంటే అప్పుడు మనమవం, మన ఇంద్రియాలకు అధిపతి మనమవం, కృష్ణుడు అవుతారు. కాబట్టి కృష్ణుడి పేరు హృషికేశ అని ఉంది. హృషికేశ అని అంటే మన ఇంద్రియాలన్నీ కూడా మనం భగవంతుడి చేతిలో ఇచ్చేసాము. భగవంతుడు మన ఇంద్రియాన్ని నిగ్రహణ చేసి ఉంచుతారు. ఎవరైనా సరే కూడా ఆ ఇంద్రియాలని దాన్ని తప్పుత్రోవ పట్టించేదానికి ప్రయత్నించారంటే వారు నాశనం అవుతారు, కానీ మనం తప్పుదారిలో వెళ్ళలేము. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడే చూసుకున్నారు హరిదాస్ ఠాకూర్ గురించి. సో ఎప్పుడైతే ఆ వేష వచ్చిందో నాతో మాట్లాడచ్చు కదా అని అంటే అతను, నేను జపం చేస్తున్నాను తల్లి, అయినా మీరు అక్కడ నిల్చొని మీరేం చేయగలుగుతారు, మీరు కూడా ఇదిగో ఒక మాల తీసుకొని కాసేపు నాతో పాటు చేశారని అంటే నాది కూడా తొందరగా అయిపోతుంది, మీకు కూడా ఏదో టైం పాస్ అవుతుంది కదా అని అంటే, సరే ఈయన ఏదో చెప్పారు కదా అని జపం చేస్తుంది. ఆమెకి ఆ భక్తిలోని ఆ రుచి అనేది తెలిసింది. లవమాత్ర సాధు సంఘ సర్వసిద్ధి పోయి. సో అంత గొప్ప భక్తుడు హరిదాస్ ఠాకూర్ లాంటి గొప్ప భక్తుల దగ్గర నుంచి ఎప్పుడైతే ఆమె మాల తీసుకొని జపం చేయడం స్టార్ట్ చేసిందో తెలియకుండానే ఆమెకి ఇనిషియేషన్ అయిపోయినట్టుగా. సో దీక్ష అంటే గురువు ద్వారా ఆ మాల తీసుకొని మనం జపం చేయడం అనేది, నేర్చుకోవడం అనేదే దీక్ష. సో గురువు ఏం చేస్తారంటే తన హృదయంలో నుండే కృష్ణుడిని అవతల పక్కన ఉండే వారికి పంపిస్తారనమాట. ఎప్పుడైతే ఆ రకంగా మనం స్వీకరిస్తామో కృష్ణుడిని, దాన్నే దీక్ష అని అంటారు. ఈ ట్రాన్స్ఫర్ నే దీక్ష అని అంటారు అనమాట. సో ఆమెకి తెలియకుండానే ఆమెకి దీక్ష అయిపోయింది.
ఆ గురువు దగ్గర నుంచి, హరిదాస్ ఠాకూర్ దగ్గర నుంచి, అంత గొప్ప భక్తుల దగ్గర నుంచి దీక్ష అయిన తర్వాత ఆమె భక్తురాలు కాకుండా ఇంకేమవుతారు? అంత పెద్ద వేషగా పనిచేసిన ఆమె చాలా మంచి అద్భుతమైన డివోటీ అయిపోయింది. కాబట్టి ఈ రకంగా ఏంటి అని అంటే సెన్సెస్ అనేది కంప్లీట్ గా నియంత్రణలో ఉంటాయి. సో నిగ్రహం కిం కరిష్యతి, నిగ్రహం వల్ల ఏమవుతుంది? అండ్ అంతేకాదు మాయావాది సన్యాసులకి ఏంటి అని అంటే ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళకి మళ్ళీ జీరో దాకా వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట వాళ్ళ మీటర్ రీడింగ్. ఎంత జ్ఞానాన్ని ఆర్జించుకున్నా వచ్చే జన్మలో మళ్ళీ జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ రకంగా ఎన్నో 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 జన్మలుగా వారు ప్రయత్నిస్తేనే వారికి మళ్ళీ చేరుకుంటారు వారు. కానీ భగవద్గీతలో చెప్పున్నారు, భక్తి యోగంలో ఎవరైతే ఉన్నారో వైష్ణవ సన్యాసులకు అటువంటి వారికి ఇదంతా కూడా అవసరం లేదు. ఎక్కడితో అయితే ఆపేరు అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ మాయావాది సన్యాసులకు సాంఖ్య యోగం అనేది చదవడం కంపల్సరీ అనమాట. ఆ రకంగా వారు తెలుసుకుంటారు జ్ఞానాన్ని. కానీ భక్తులకి వారికి జ్ఞానం కాదు కావాల్సింది, వారికి కావాల్సింది కృష్ణుడు. కృష్ణుడి కోసం ఏమైనా చేస్తాం మేము అని అంటారు. అందుకోసమనే మీరు ఒకవేళ చూసినట్లయితే మూల్లోకాల్లోని అన్నిటికంటే గొప్ప భక్తి ఎవరికి ఉన్నది అంటే ఈ సాధువులకి కాదు, ఋషులకి కాదు, మునులకి కాదు, అక్కడ పిచ్చిగా తిరుగుతున్న బృందావన్ అడవుల్లోని కృష్ణ 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 అని తిరుగుతున్న ఆ గోపీలు, గోపబాలురు, గోపికలు, వారి భక్తి ఉత్తమమైనది అని అంటారు అనమాట. సో వారిలోంచి ఎవరిది ఉత్తమమైనది? ఆ గోపబాలురు, గోపికలలోంచి అనంటే అష్టసఖీలు, వాళ్ళ భక్తి అతి ఉత్తమమైనది అనమాట. సో వాళ్ళల్లోంచి ఎవరిది ఉత్తమమైనది అని అంటే శ్రీమతి రాధారాణి. ఎందుకనంటే ఆవిడికి ఉండే అంత భక్తి, ప్రేమ అది ఇంకెవ్వరికి కూడా లేదనమాట. కాబట్టి అటువంటి వారి వైష్ణవులది. అందుకోసం బృందావన్ అడవుల్లోకి వెళ్ళి అక్కడ మట్టి కాస్త తీసుకొని నెత్తి మీద జల్లుకుంటే కొద్దిగా భక్తి మనకి కూడా రావచ్చేమో. ఎవరిదో కనీసం ఒక గోపికదో, ఒక గోపబాలుడిదో, ఎవరిదో ఒక పాదాలు, ఈవెన్ ఇప్పుడు కూడా అక్కడ నడయాడుతున్న వారందరూ కూడా రజవాసీలు అనమాట. సో అటువంటి వారి పాదాల మీద ఒక్కసారి పడి వారి పాదాల కింద నుండే ఇసుకని కొద్దిగా జల్లుకుంటే కొద్దిపాటి భక్తి నాకు కూడా రావచ్చేమో, చెప్పలేము అది కూడా. సో అది తెలుసుకోవాలన్నమాట. కాబట్టి సాంఖ్య ఫిలాసఫీ అవంతా మనకు అవసరం లేదు. భక్తి గురించి, కృష్ణుడు చేసే ఆ లీలల గురించి తెలుసుకోవడం అనేది వాది కోరుకుంటారు భక్తులు. కాబట్టి భక్తులు చదివేది ఏది అని అంటే శ్రీమద్ భాగవతం. భగవద్గీత మనకి కృష్ణుడి పట్ల జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది. జ్ఞానం వల్ల మనకి భక్తి మీద అటాచ్మెంట్ వస్తుంది. మనకి లోకం మీద అంటే భౌతికమైన సంసారం మీద వైరాగ్యం అనేది వస్తుంది. అండ్ శ్రీమద్ భాగవతం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే జ్ఞానం మనకు వచ్చేసింది. ఇప్పుడు కృష్ణుడి లీలలు, ఎప్పుడైతే కృష్ణుడి లీలలు మనం వింటామో మనకి ఇంకా ఇంకా వినాలి, ఇంకా ఇంకా వినాలి అనిపిస్తుంది అనమాట. సో అది మనకి కర్ణ అమృతం, చెవులకి అది ఏంటి అని అంటే అమృతం లాంటిది అనమాట. అది ఎంత వింటున్నా పీబత భాగవత రసమాలే మహోభావుక అని అన్నారనమాట. సో అంత అద్భుతమైనది శ్రీమద్ భాగవతం. దాని గురించి ఎంత చెప్పినా సరే కూడా సమయం అనేది మనకి ఇంకా ఇంకా అయిపోతూనే ఉంటుందే కానీ దాని గురించి చెప్పుకోవడం అయితే అవ్వదు. సో అటువంటిది శ్రీమద్ భాగవతం అనమాట. సో శ్రీమద్ భాగవతం భక్తులు వింటారనమాట. సో మే ఫాల్ డౌన్ ఫ్రమ్ ఫిలాంథ్రోపిక్ అండ్ ఆల్ట్రూయిస్టిక్ యాక్టివిటీస్. సో మాయావాది సన్యాసులు ఏంటి అని అంటే వారు లోక కళ్యాణం కోసం అని, సో మానవ సేవే మాధవ సేవ, వారు ఏంటి అని అంటే మిగతా అన్ని కర్మల్లోని వారు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారనమాట. కాబట్టి అదేంటి అని అంటే పెద్ద వారికి ఉపయోగం చేసేది కాదు. హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఎంగేజ్మెంట్ అండ్ డివోషనల్ సర్వీస్ అకార్డింగ్ టు పంచరాత్రిక రెగ్యులేషన్. భక్తులకు ఏంటి అని అంటే భగవంతుడు ఏ రకంగా చెప్పారో దాన్ని ఫాలో అవ్వడం. సో ఆ శాస్త్రాల ప్రకారంగా వారు నడుచుకుంటారు అనేసి చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు దానికి ఏది బెటర్ అనే దానికి. సన్యాస కర్మయోగశ్చ నిశ్రేయసకరాఉభౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. అంటే ఓ అర్జున, నువ్వు తెలుసుకో, కర్మయోగం అనేదే బెటర్ కర్మ సన్యాసం కంటే కూడా. ఎందుకు అని అంటే ఈ రకంగా కర్మ యోగం, ది రెనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ వర్క్ అండ్ వర్క్ ఇన్ డివోషన్ బోత్ ఆర్ గుడ్ ఫర్ లిబరేషన్. రెండు కూడా ఉత్తమమైనదే మనకి ముక్తిని పొందే దానికోసం అని. కాకపోతే వీటి రెండిట్లోంచి చూడాలి అంటే కర్మ సన్యాసం కంటే కూడా కర్మయోగో విశిష్యతే అంటే అది బెటర్. కర్మయోగం అనేదే ఎప్పటికైనా సరే కూడా బెటర్ అనేసి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ అనమాట.
So one who neither hates nor desires the fruit of activities knows known to be always renounced. సో ఎవరైతే దాని కర్మ చేసిన దాని తర్వాత దాని ఫలితం గురించి ఆశించారో అటువంటి వారు ఎప్పటికైనా సరే కూడా సన్యాసుల కిందకే వారిని మనం ట్రీట్ చేయాలి అని అంటున్నారు. Such a person free from all dualities easily overcomes material bondage. సో అటువంటి వారు ఏంటి అని అంటే ఈజీగా వారు వారి భౌతికమైన కోరికల నుంచి వాటన్నిటి నుంచి కూడా వారు సునాయాసంగా వారి పైకి వచ్చేయగలరు అనేసి చెప్తున్నారు ఇక్కడ భగవంతుడు. Only the ignorant speak of devotional service as being different from analytical study. సో తెలివి తక్కువ వారు మాత్రమే కర్మయోగానికి ఇంకా సాంఖ్యయోగానికి మధ్యన తేడా చూస్తారు వారు అని అంటున్నారు అనమాట. సాంఖ్యయోగం అన్నా సరే కూడా అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం అంటే అదేంటి అని అంటే మనకి ఒక రకంగా జ్ఞానమే అది. సో కానీ జ్ఞానంకి కర్మయోగానికి మధ్యన తేడా లేదు. సో మామూలుగా ఏమిటనుకుంటున్నారంటే అర్జునుడు కానీ ఎవరైనా సరే కూడా మాయావాద పండితుడు ఏమనుకుంటారు అని అంటే మనకి భక్తి అనేది తెలుసుకోవడం అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, కర్మని చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అసలు ఏ పని చేయకుండా ఉండి జ్ఞానాన్ని మాత్రమే అర్జించుకోవాలి, జ్ఞానం ద్వారా మనకి భక్తి అనేది లభిస్తుంది అని అనుకుంటారు. కానీ కాదు, భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటి అని అంటే జ్ఞానం అనేది ఇంపార్టెంటే, బట్ జ్ఞానం అనేది కల్మినేట్ అవ్వాలి మనకి భక్తి కిందకి. జ్ఞానం అనేది భక్తి కిందకి కల్మినేట్ కాకపోతే ఉపయోగం లేదు అని అంటున్నారు అనమాట. మామూలుగా భౌతిక ప్రపంచంలో కూడా చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అనుకునేది ఏంటి అని అంటే చదువు తెలుసుకోవడమే ఇంపార్టెంట్, దాన్ని ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అని అనుకుంటారు. ఇవాళ కాలంలో జరిగేది అదే. గొప్ప గొప్ప చదువులంతా చదువుకున్న వాళ్ళు వారి చేసే పనులంతా కూడా ఏంటి అని అంటే చాలా చాలా డౌన్ ట్రోడన్ పనులు చేస్తున్నారు. కానీ వాళ్ళకి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే చదువు అనేది మనకి క్యారెక్టర్ కిందకి కల్మినేట్ కావాలి. చదువు అనేది ఒకవేళ క్యారెక్టర్ కిందకి కల్మినేట్ కాకపోతే ఆ చదువు ఉపయోగం లేదు. అదే రకంగా వారికి ఇక్కడ భగవంతుడు కూడా చెప్పేది ఏంటి అని అంటే మనకి జ్ఞానం అనేది కానీ భక్తి కిందకి కన్వర్ట్ కాకపోతే ఆ భక్తి ఆ జ్ఞానం అనేది ఉపయోగం లేదు అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. One who knows that the position reached by means of analytical study can also be attained by devotional service. సో జ్ఞానం వల్ల మనకి ఏంటి అని అంటే భక్తి అనేది రాకపోతే అది ఆ జ్ఞానం ఉపయోగం లేదు. సో భక్తి ద్వారా ఆటోమేటికల్లీ జ్ఞానం అనేది కూడా వస్తుంది అనేసి మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు భగవంతుడు. బట్ మరి అలాంటప్పుడు ఇక్కడ జ్ఞానం గురించి ఆ సాంఖ్యయోగం గురించి ఎందుకు చెప్పారు అని అంటే అది కూడా మనం తెలుసుకుంటే సత్వరంగా మనం చేరుకుంటాము భక్తి మార్గంలోకి అనే ఉద్దేశంతోనే ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో జ్ఞానంకి కర్మయోగానికి మధ్యన డిఫరెన్స్. సో జ్ఞానం అంటే సాంఖ్యయోగం, neither hates nor desires fruits. సో జ్ఞానంలోనే ఏంటి అని అంటే వారికి ఏది కోరకపోరు, వారు ఇది నాకు ఇలా ఉండాలి అని కోరుకోరు, అండ్ నాకు ఇది వద్దు, నాకు ఇలా ఉండకూడదు అని కూడా ఉండరు అనమాట. అదే రకంగా భక్తి యోగంలోనే కూడా సిమిలర్ ఇది ఉంటుంది అనమాట. కాకపోతే వారికి ఈవెన్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ డ్యువాలిటీస్, వారు కూడా రెండు కోరికల నుంచి వారికి విముక్తులై ఉంటారు. సో ఇది మనకేంటి అని అంటే సిమిలారిటీస్, రెండిట్లోని ఇవి సిమిలారిటీస్ ఉంటాయన్నమాట. వారు కూడా లిబరేటెడ్ అవుతారు, ఇక్కడ కూడా భక్తి యోగంలో కూడా లిబరేట్ అవుతారు. కమ్స్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ హీ ఈస్ సోల్, నాట్ దిస్ బాడీ, బికమ్స్ డిటాచ్డ్ ఫ్రమ్ మ్యాటర్. సో ఇప్పుడు మీరు మామూలుగా కర్మ సన్యాసులు మీరు చూసారు అని అంటే సర్వసాధారణంగా నిరాడంబరులుగా ఉంటారు, వారు వస్త్రాలు అంతా కూడా వేసుకోరు. ఎందుకు అనంటే ఈ శరీరం కాదు అనేసి వారు తెలుసుకుంటారు అనమాట. కాకపోతే ఈవెన్ దీంట్లోని కూడా వారు కర్మ సన్యాసంలోనే కాదు కర్మ యోగంలోని కూడా వారు తెలుసుకుంటారు ఈ శరీరం కాదు అని. కాకపోతే ఎలాగా అని అంటే వారు భగవంతునికి అటాచ్ అయ్యి ఆ రకంగా వారు తెలుసుకుంటారనమాట. సో సాంఖ్య అండ్ డివోషనల్ సర్వీస్, ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్రాసెస్ సాంఖ్య one has to become detached from matter, and in the devotional process, yoga process, one has to attach himself to work of Krishna consciousness. సో వైరాగ్యంలోని కర్మ సన్యాసంలోని ఏంటి అని అంటే వారికి వారే అన్ని కర్మల నుంచి వారు దూరంగా పెట్టుకుంటారు. కానీ భక్తి మార్గంలోని ఏంటి అని అంటే వారు దూరంగా పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, వారు ఫస్ట్ కృష్ణుడు చెప్పిన పనులు ఏదైతే ఉన్నాయో దానికి అటాచ్మెంట్ పెంచుకున్నారు అంటే ఆటోమేటికల్లీ ఇక్కడ డిటాచ్మెంట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో ఇంతకు ముందు కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం, ఒక చెడుల వాటిని మానుకోవాలి అని అంటే ఫస్ట్ కర్మ సన్యాసం వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తారు అంటే నేను ఈ అలవాటు మానేయాలి,
ఇంద్రియాలని నేను నిగ్రహంలో పెట్టుకోవాలి, లేకపోతే ఏదైనా చెడు అలవాటు మానేయాలి. ఫైనల్లీ మానేయచ్చు, కానీ టైం పడుతుంది. కానీ భక్తి మార్గం ఏంటి అని అంటే హయ్యర్ టేస్ట్ అలవాటు పడడం. హయ్యర్ టేస్ట్ అలవాటు పడితే ఆటోమేటికల్లీ లోవర్ టేస్ట్ నుంచి డిటాచ్మెంట్ అనేది ఆటోమేటికల్లీ వచ్చేస్తుంది. సో డిటాచ్మెంట్ అనేది కాదు మనకి ముఖ్య ఉద్దేశము, హయ్యర్ టేస్ట్ కి అటాచ్ అవ్వడం అనేదే ముఖ్య ఉద్దేశం. సో చెడు అలవాట్ల నుంచి మనం అంటే ఇప్పుడు మన లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడుకోవాలంటే చెడు అలవాట్ల నుంచి అలవాటు వదిలించుకొని హయ్యర్ టేస్ట్ కి అప్పుడు అలవాటు పడడం అనేది అది కష్టమైన ప్రాసెస్. హయ్యర్ టేస్ట్ కి అలవాటు పడ్డాం అని అంటే లోవర్ టేస్ట్ నుంచి ఆటోమేటికల్లీ డిటాచ్మెంట్ వచ్చేస్తుంది. Factually, both processes are the same, although superficially one process appears to involve detachment. So కాకపోతే రెండు పద్ధతులు ఒకటే. మనకేంటి అని అంటే రెండిట్లోని కూడా హయ్యర్ టేస్ట్ కి అలవాటు పడడం అనేది ఫైనల్ గోల్. కాకపోతే ఒక ప్రాసెస్ లోనే ఏంటి అని అంటే డిటాచ్మెంట్ అనేది ఒక ప్రాసెస్ లాగా ఉన్నది. ఇక్కడ డిటాచ్మెంట్ ఒక ప్రాసెస్ కాదు, హయ్యర్ అటాచ్మెంట్ కి వెళ్ళామంటే ఆటోమేటికల్లీ డిటాచ్మెంట్ వచ్చేస్తుంది. అది ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇక్కడ. Merely renouncing all activities and yet not engaging in the devotional service of the Lord cannot make one happy. వారు ఏంటి అని అంటే అన్ని రకంగా వారు ఇది విడిచిపెట్టేసి కర్మలన్నిటిని విడిచిపెట్టేసి వారు కానీ భక్తి మార్గంలోకి రాకపోతే వారికి ఆనందం ఎలా దొరుకుతుంది? అందుకోసమే మీరు చూసినట్లయితే చాలా మంది సన్యాసులు అంటే ఎవరైతే వీరున్నారో మాయావాది సన్యాసులు వారేంటి అని అంటే వారికి ఏం చేయాలో తెలియదు. వారిని వారే ఈ కర్మల నుంచి వారు అంటే డిటాచ్మెంట్ నుంచి ఇది చేసుకున్నారనమాట. నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు అవంతా కూడా దూరం చేసుకున్నారు. కానీ కృష్ణుడితో అటాచ్మెంట్ లేదు కాబట్టి వారికి ఆనందం అనేది రాదు. అందుకోసమే మీరు చూసారు అని అంటే వారిని వారే ఇబ్బంది పెట్టుకునే లాంటి పనులంతా కూడా చేస్తూ ఉంటారనమాట. అఘోర బాబాలు వాళ్ళంతా ఏంటి అని అంటే వస్త్రాలు వేసుకోకుండా అంత చలి వాతావరణంలోని మైనస్ గా ఉంటుంది అనమాట టెంపరేచర్. వారి శరీరాన్ని వారు ఇంకా ఇబ్బంది పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. అంత చలి దాంట్లోని చల్లటి నీళ్లతో, ఇక్కడ కూడా చల్లటి నీళ్ళతో చేస్తారు వైష్ణవ భక్తులు, కానీ శరీరాన్ని ఇబ్బంది పెట్టుకుంటూ కాదు. సో మనం ఇక్కడతోని విరామం తీసుకుందాము. ఎందుకనంటే మనకి ఇంకా డిస్కస్ చేయాల్సింది కొన్ని ఈరోజు ఉన్నది. సో ఇక్కడతోని విరామం దీంట్లో తీసుకుందాము.